गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। जो मित्रों अगाऊ आपणे धोरण 12 भौतिक विज्ञान में प्रकरण नंबर 12 परमाणुओं अभ्यास कर्यो। परमाणु केवो होय तेना विषे थॉम्सने परमाणु मॉडेल आप्युं। त्यार पछी रुदरफर्डे परमाणु मॉडेल आप्युं। रुदरफर्डना परमाणु मॉडेल में रहेली खामीओ सुधारवा माटे नील बोहरे 2 अधितर्क आपी अने क्वॉन्टम सिद्धांतों ने दाखल करीने परमाणुनी स्थिरता समजाववानो प्रयत्न कर्यो। टूंकमां परमाणु विषे आपणे प्रकरण में खूब भण्या। हवे आजे परमाणुनी अंदर परमाणुना केंद्र में आपणे डूक्યું करवानुं छे। तमे बधा जाणो छो मित्रों कि दरेक परमाणुनो सूक्ष्म केंद्रीय भाग समग्र परमाणुनो तमने समजाववा माटे हूँ दोरूँ कि भाई आ परमाणु छे। आम तो आवडो मोटो परमाणु होय ज नहीं, पण आ परमाणुनो सूक्ष्म केंद्रीय भाग जे धन विद्युतवारित होय छे तेमां परमाणुनुं लगभग समग्र दળ संकेंद्रित थयेलुं होय छे अने केंद्रीय भागने आपणे न्यूक्लियस नाभि परमाणुनुं नाभि न्यूक्लियसना नामे ओळखीए छीए। अने आपणे आजे आ प्रकरण नंबर 13 में आ न्यूक्लियस पर प्रकाश पाडवानो छे। 12मा पाठ में न्यूक्लियसनी बहारनी वातो आपणे करी, इलेक्ट्रॉननी संक्रांतिओ, कई कक्षा ने बधुं। हवे आजे आपणे परमाणुना केंद्र में जवानुं छे मित्रों। तो फरी एकवार दरेक परमाणुनो सूक्ष्म केंद्रीय भाग जे धनवीजभारित होय छे तेमां परमाणुनुं लगभग समग्र दળ मोटा भागनुं दળ त्यां एकठું થયેલું હોય છે, સંકેન્દ્રિત થયેલું હોય છે, જેને આપણે પરમાણુનું નાભી પરમાણુનું ન્યુક્લિયસ કહીએ છીએ। મિત્રો આ ન્યુક્લિયસનું પરિમાણ એટલે એની સાઇઝ, ન્યુક્લિયસનું પરિમાણ આ પરમાણુના પરિમાણ કરતો ઘણું નાનું છે, ખૂબ નાનું છે। આપણે પરમાણુના પ્રકરણમાં આલ્ફા કણ પ્રકીર્ણનના પ્રયોગોની વાતો કરી। रुदरफर्डे आल्फा कण प्रकीर्णनना प्रयोग उपरथी आपणने वातो करेल अने एमां लगभग मने याद छे त्यां सुधी रुदरफर्डना मत मुजब न्यूक्लियसनी अंदाजित त्रिज्या लगभग 10⁻14 मीटरना क्रमनी अंदाजवामां आवेली। ज्यारे थॉम्सनना परमाणु मॉडेल मुजब परमाणुनी अंदाजित त्रिज्या लगभग 10⁻10 मीटरना क्रमनी आपणे विचारे। तमे जोई शको छो कि परमाणुनी त्रिज्या करतो न्यूक्लियसनी त्रिज्या घणी नानी छे। तो आपणे कही शकीए कि भाई न्यूक्लियसनी त्रिज्या परमाणुनी त्रिज्या करतो 10⁴ गणी नानी छे। आ 10⁻14 छे ने 10⁻10 छे। तो न्यूक्लियसनी त्रिज्या परमाणुनी त्रिज्या करतो 10⁴ गणी नानी छे मित्रों, खूब नानी छे। એટલે તમે આ ન્યુક્લિયસની ત્રિજ્યા લો, सॉरी आ परमाणुनी त्रिज्या लो अने एनी सापेक्षमां न्यूक्लियसनी त्रिज्या लो तो न्यूक्लियसनी त्रिज्या खूब नानी 10⁴ घणी नानी छे। जो आना आधारे एमना परिमाण एमना कदनी वात करीए तो जो आपणे न्यूक्लियसनुं कद न्यूक्लियस एक नक्कर गोळो छे अने नक्कर गोळाना कदनुं सूत्र 4/3 पाई त्रिज्यानो घन। परिणामे न्यूक्लियसनी त्रिज्या जो न्यूक्लियसनी त्रिज्यानी बात करिए
તો 10⁻14નો ઘન। જો હું પરમાણુની ત્રિજ્યાની પરમાણુના કદની વાત કરું મિત્રો, તો પરમાણુનું કદ તો 4/3 પાઈ ત્રિજ્યાનો ઘન। પરિણામે પરમાણુની ત્રિજ્યા લગભગ 10⁻10નો ઘન। જો તમે બંનેનો ગુણોત્તર લેશો મિત્રો, તો 4/3 પાઈ તો ઉડી જવાના। આ થવાનું 10⁻14^42, આ થવાનું 10⁻30, એટલે સરવાળે 10⁻12। જો આને ત્યાં લઈ જાઓ તો ન્યુક્લિયસનું કદ પરમાણુનું કદ જે હોય, પરમાણુનું કદ એના 10⁻12 ઘણું છે। અથવા જો આ ઘાત માઇનસ ઘાત છેદમાં લઈ જાઓ તો પરમાણુનું કદ ભાગ્યા 10⁻12। પરમાણુના કદને 10⁻12 વડે ભાગો એટલું ખૂબ નાનું ન્યુક્લિયસનું કદ છે। તો આમ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ન્યુક્લિયસનું કદ પરમાણુના કદ કરતો 10⁻12 ગણું નાનું છે મિત્રો। પરંતુ એટલે કે આ વાત આપણે આવું કહી શકીએ કે જો પરમાણુને આપણા આખા રૂમ જેવડો એક વર્ગખંડ જેટલો ગણીએ, પરમાણુને જો આપણા રૂમ જેવડો આખા વર્ગખંડ જેટલો ગણીએ, તો ન્યુક્લિયસ એમાં એક ટોકણીની ટોચ જેટલા ભાગની જગ્યા રોકી। કારણ કે ન્યુક્લિયસનું કદ ખૂબ નાનું, પરમાણુના કદ કરતો 10⁻12માં ભાગનું છે। એટલે આપણે જો પરમાણુને આખા વર્ગખંડ જેટલું ગણીએ તો એટલા ભાગમાં ન્યુક્લિયસ એક ટોકણીની ટોચ જેટલા માપનું છે એમ આપણે કહી શકીએ મિત્રો। ભલે ન્યુક્લિયસ ખૂબ નાનું છે, આમ છતાં પરમાણુનું લગભગ 99.9%, સમજજો મારી વાત, ન્યુક્લિયસ ભલે પરમાણુ કરતાં ખૂબ નાનું છે, છતાં પણ આ પરમાણુનું સમગ્ર દળ લગભગ 99.9% જેટલું દળ આટલા ભાગમાં સંકેન્દ્રિત થયેલું હોય છે। માટે આટલો ભાગ એક નક્કર હોય છે, કારણ કે બધું જ દળ જો આટલા ભાગમાં એકઠું થાય તો આટલો ભાગ એકદમ ઘટ નક્કર હોય। જ્યારે આ ભાગમાં દળ ઓછું હોવાથી એવું કહી શકાય કે આ પરમાણુનો બાકીનો આ બધો મોટા ભાગનો ભાગ ખાલી અવકાશ ધરાવે છે। તો આમ પરમાણુમાં ખાલી અવકાશ ઘણો મોટો વિસ્તાર ધરાવે છે, જ્યારે ખૂબ નાના જ અવકાશમાં 99.9% જેટલું પરમાણુનું સમગ્ર દળ એકઠું થયેલું હોય છે મિત્રો। તો અમે પરમાણુ વિશે અને ન્યુક્લિયસ વિશે થોડી વાતો તમને કરી। હવે આપણે ન્યુક્લિયસને કેવી રીતે દર્શાવવું એ આપણે જોઈએ। ન્યુક્લિયસનો સામાન્ય પરિચય આપણે આ પાઠની અંદર કોઈ પણ તત્વના ન્યુક્લિયસને સંકેતમાં કેવી રીતે દર્શાવે તો એની વાત કરીએ। તો કોઈ પણ તત્વના ન્યુક્લિયસને સંકેતમાં, કોઈ પણ તત્વના ન્યુક્લિયસને ઘણા લોકો ન્યુક્લાઇડ પણ કહેતા હોય છે। શું કહેતા હોય છે? ન્યુક્લાઇડ। તો કોઈ પણ તત્વના ન્યુક્લિયસને સંકેતમાં ZXA અથવા આ એને આ ખૂણે પણ લખાય, ZXA વડે દર્શાવાય છે મિત્રો। કોઈ પણ તત્વના ન્યુક્લિયસને સંકેતમાં ZXA અથવા ZXA આ ખૂણે એ લખો વડે દર્શાવાય છે। તમે રસાયણ વિજ્ઞાનની અંદર આવું ભણતા હશો કે ભાઈ 92 યુરેનિયમ 238। તો જો આ ટાઈપનું લખાણ છે। આ જે વચ્ચે જે છે યુ એ તત્વનો રાસાયણિક સંકેત, એની સંજ્ઞા છે કે ભાઈ યુરેનિયમ। કાર્બન હોય તો એ વચ્ચે સી આવે, આપણે અહીંયા વચ્ચે એક્સ લખેલું છે। તો આ એક્સને તત્વની આપણે જે ન્યુક્લિયસ હોય જે પરમાણુનું, એ પરમાણુના ન્યુક્લિયસ એટલે કે તત્વની રાસાયણિક સંજ્ઞા છે। એક્સને તત્વની રાસાયણિક સંજ્ઞા કહેવામાં આવે છે, બરાબર। ધારો કે કાર્બન હોય તો કાર્બન માટે સી લખાય,
ઓક્સિજન હોય તો O લખાય, યુરેનિયમ હોય તો U લખાય, નાઇટ્રોજન હોય તો N લખાય. એટલે આ જગ્યાએ જે લખેલું હોય એ તત્વની રાસાયણિક સંજ્ઞા છે. આ જે નીચે ઝેડ લખેલું છે એ ઝેડને તત્વનો પરમાણુ ક્રમાંક કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવશે? પરમાણુ ક્રમાંક. ઝેડને આપણા તત્વનો પરમાણુ ક્રમાંક કહે છે અને જે ન્યુક્લિયસમાં રહેલા પ્રોટોનની સંખ્યા બતાવે છે. જે ન્યુક્લિયસમાં રહેલા પ્રોટોનની સંખ્યા જેટલું હોય, કારણ કે પરમાણુ ક્રમાંક એટલે પરમાણુનો ક્રમ, આવર્ત કોષ્ટકમાં કયા ક્રમમાં પરમાણુને દર્શાવવું એ એના પરમાણુ ક્રમાંકને આધારે નક્કી થાય. અને પરમાણુ ક્રમાંક ન્યુક્લિયસમાં રહેલા પ્રોટોનની સંખ્યા જેટલું લેવામાં આવે છે. બરાબર? એટલે આ ઝેડને તમે પ્રોટોનની સંખ્યા પણ કહી શકો મિત્રો. શું કહી શકો? પ્રોટોનની સંખ્યા. આ ઉપર જે કેપિટલ એ લખેલું છે એ કેપિટલ એને પરમાણુ દળાંક ઘણી હેતુલક્ષીની ચોપડીઓમાં પરમાણુ ભાર અથવા ભારાંક બરાબર વડે પણ દર્શાવવામાં આવશે. તો કેપિટલ એને તત્વનો પરમાણુ દળાંક અથવા પરમાણુ ભાર કહેવામાં આવે છે. જે ન્યુક્લિયસમાં રહેલા પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનના સરવાળા બરાબર હોય છે, સરવાળા જેટલું હોય છે. તો કેપિટલ એને આપણે પરમાણુ દળાંક કહીશું, જે ન્યુક્લિયસમાં રહેલા પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનના સરવાળા બરાબર હોય છે. જો હું ન્યુટ્રોન માટે N સિમ્બોલ વાપરું, ન્યુટ્રોનની સંખ્યા, જેને ન્યુટ્રોન અંક અથવા ન્યુટ્રોન ક્રમાંક એવું પણ કહેવાય, ન્યુટ્રોન ક્રમાંક, ન્યુટ્રોનની સંખ્યા, જો એને હું N વડે દર્શાવું તો આપણે એનું સૂત્ર શું બનાવી શકીએ? તો પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનનો સરવાળો. ચલો, પ્રોટોનની સંખ્યાને શું કહો? Z. ન્યુટ્રોનની સંખ્યાને N. તો પરમાણુ દળાંક એ બરાબર Z પ્લસ N થાય. આના ઉપરથી ઝેડને આ બાજુ લઈ જાઓ તો ન્યુટ્રોનની સંખ્યા N શોધવાનું સૂત્ર કયું બને મિત્રો? તો જો ઝેડને આ બાજુ લાવો તો એ માઇનસ Z. એટલે આ ઉપરનામાંથી નીચેનું પદ બાદ કરો તો તમને ન્યુટ્રોનની સંખ્યા મળે. શું મળે? ન્યુટ્રોનની સંખ્યા. તો જો મિત્રો આ પાઠની અંદર કોઈ પણ તત્વના ન્યુક્લિયસને અથવા ન્યુક્લાઇડને સંકેતમાં આપણે ZX એ વડે દર્શાવીશું, અથવા એને આ ખૂણે પણ લખી શકાય વડે દર્શાવીશું. એક્સને જે તે તત્વની રાસાયણિક સંજ્ઞા અથવા રાસાયણિક સંકેત કહેવામાં આવે છે. આ નીચેના ઓખડાને ઝેડને તત્વનો પરમાણુ ક્રમાંક અથવા ન્યુક્લિયસમાં રહેલા પ્રોટોનની સંખ્યા કહેવામાં આવે છે. આ એને પરમાણુ દળાંક અથવા પરમાણુ ભાર અથવા ન્યુક્લિયસમાં રહેલા પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનનો સરવાળો જેટલું એનું મૂલ્ય હશે. ઘણા લોકો એને ન્યુક્લિયોન પણ કહેતા હોય છે. શું કહેતા હોય છે? ન્યુક્લિયોન. ન્યુક્લિયોન એટલે ન્યુક્લિયસમાં જે ભરેલા હોય તે. તો ન્યુક્લિયસમાં કોણ હોય? પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન. તો આ એને ન્યુક્લિયોન સંકેતથી પણ દર્શાવવામાં આવે છે. એનને ન્યુટ્રોન ક્રમાંક અથવા ન્યુટ્રોન અંક કહે છે અને એમની કિંમત શોધવા માટે આ ઉપરના પદમાંથી નીચેનું બાદ કરો. દાખલા તરીકે તમને કોઈ OMR પૂછાય કે દાખલા તરીકે 92 યુરેનિયમ 238માં પરમાણુ ક્રમાંક કેટલું? તો જો પરમાણુ ક્રમાંક Z કેટલું? ન્યુક્લિયોનની સંખ્યા એ કેટલી? અથવા ન્યુક્લિયોન ના બોલો તો પરમાણુ ભાર કેટલો? બરાબર. ન્યુટ્રોનની સંખ્યા કેટલી? તો જો આપણે આ પ્રમાણે વિચારીએ તો નીચેના ઓખડાને પરમાણુ ક્રમાંક કહેવાય. તો આપણે નીચે 92 છે તો અહીં લખીશું Z બરાબર 92. જે પ્રોટોનની સંખ્યા પણ કહેવાય. તો
આને શું કહેવાય? પ્રોટોનની સંખ્યા. જો આ ઉપરનો આંકડો 238, તો 238 ને એ કહેવાય, અને એ એટલે પરમાણુ દળાંક. તો પરમાણુ દળાંક કેટલો? 238. ચલો, ન્યુટ્રોનની સંખ્યા કઈ રીતે મળે મિત્રો? એમાંથી ઝેડ બાદ કરો. તો ન્યુટ્રોનની સંખ્યા n શોધવી હોય તો a માઇનસ ઝેડ, એટલે 238 ઓછા 92. તો આ બેની બાદ બાકી કરો તો 146. તો ન્યુટ્રોનની સંખ્યા 146. બરાબર? ઓકે. તો આ ધ્યાન રાખજો, આ ન્યુટ્રોનની સંખ્યા છે, આ ન્યુક્લિયનની સંખ્યા છે. તમને એમ કે પ્રોટોન કરતો ન્યુટ્રોન કેટલા વધુ છે? તો જો પ્રોટોન 92 છે, ન્યુટ્રોન 146, તો આ બેનો તફાવત લો. 46માંથી 92, 146માંથી 92 બાદ કરો તો એટલા ન્યુટ્રોનની સંખ્યા વધુ છે એમ કહેવાય. તો આ બધું ન્યુટ્રોન ન્યુક્લિયસની અંદર સ્થાયી હોય છે. ન્યુટ્રોન ન્યુક્લિયસની અંદર જે તે જગ્યાએ સ્થાયી હોય છે. તો આમ કોઈ પણ તત્વના ન્યુક્લિયસને આપણે આ રીતે બતાવીશું. આપણી ચોપડીની અંદર સોનાના ન્યુક્લિયસની વાત કરી છે મિત્રો, કે ભાઈ આપણે સોનું, જેને EU કહેવાય, તો સોના માટે આવું લખાય 79 EU 197. ઘણીવાર 197 આ ખૂણે લખ્યા હોય તો ગભરાઈ નહીં જવા. બરાબર? તો આ સોનાનું ન્યુક્લિયસ છે. બરાબર? તમને એમ કે આમાં પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો અથવા પ્રોટોનની સંખ્યા કેટલી? તો અહીંયા પરમાણુ ક્રમાંક, પ્રોટોનની સંખ્યા 79. ન્યુક્લિયોન કેટલા? તો ન્યુક્લિયોન 197. પરમાણુ ભાર કેટલો? તો 197. પરમાણુ દળાંક કેટલો? તો 197. ચલો, ન્યુટ્રોનની સંખ્યા કેટલી? તો ન્યુટ્રોનની સંખ્યા શોધવી હોય તો 197માંથી તમારે 79 બાદ કરવા જોઈએ. તો 197માંથી 79 બાદ કરો મિત્રો, તો આમાંથી આ બાદ કરશો તો લગભગ 118 જેવું આવશે. તો આ ન્યુટ્રોનની સંખ્યા કહેવાય. બરાબર? આવું કોઈ પણ OMR પૂછાય તો આનો તમને જવાબ આપતો આવડવું જોઈએ. તો હવે આ પાઠમાં જ્યારે આ ટાઈપનું કંઈ લખેલું આવે તો એ ન્યુક્લિયસની સંજ્ઞા છે એવું તમારે સમજવાનું રહેશે. તો આ ન્યુક્લિયસનો મેં સામાન્ય પરિચય આપ્યો મિત્રો. ચલો મિત્રો, પરમાણુના દળની હવે આપણે વાત કરીએ. આમ તો દળ દ્રવ્યમાન, જેનું એકમ તમે જાણો છો કે દ્રવ્યમાનો સામાન્ય રીતે કિલોગ્રામમાં, ગ્રામમાં, આવા બધા એકમોમાં માપવામાં આવે છે. પરંતુ પરમાણુની અંદર રહેલું ન્યુક્લિયસ એટલો બધો સૂક્ષ્મ છે કે તેમનું દળ કિલોગ્રામ જેવા એકમમાં માપવું બહુ કઠિન છે. એટલે ન્યુક્લિયર ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં દ્રવ્યમાનનો એક નાનો એકમ તૈયાર કરવામાં આવે છે, અને ન્યુક્લિયર ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં દળનો નાનો એકમ AMU એટલે કે એટોમિક માસ યુનિટ લેવામાં આવે છે. મિત્રો, ન્યુક્લિયર ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં દળનો નાનો એકમ એટોમિક માસ યુનિટ લેવામાં આવે છે. જો એટોમિકનો A, માસનો M, U, તો જેને આપણે ટૂંકમાં AMU વડે દર્શાવાય છે. તો ન્યુક્લિયર ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં દળનો, દ્રવ્યમાનનો નાનામાં નાનો એકમ એટોમિક માસ યુનિટ AMU લેવામાં આવે છે. ઘણી જગ્યાએ તેને યુનિફાઈડ માસ યુનિટ પણ કહે છે. UNI, FID, યુનિફાઈડ માસ યુનિટ પણ કહે છે. અને અહીંયા આગળ U, તો પછી એને U વડે દર્શાવાય છે. એટલે કે કોઈ જગ્યાએ AMU લખેલું આવે,
अथवा कोई जगह यू लखेलू आवे तो आ बंने सरखुं ज समझवा। એટલે ઘણી ચોપડીઓમાં યુનિફાઈડ માસ યુનિટ યુથી પણ એને દર્શાવાય છે। મિત્રો, પરમાણુઓનું દળ માપવા માટે સાદી તુલા ન વપરાય, વજન કોઠા ન વપરાય, એમના માટે માસ સ્પેક્ટ્રોમીટર નામનું સાધન આવે છે। તો મિત્રો, પરમાણુનું દળ ચોકસાઈપૂર્વક જો માપવું હોય તો ચોકસાઈપૂર્વક માપવા માટે માસ સ્પેક્ટ્રોમીટર નામનું સાધન વપરાય છે, જે તમે કદાચ નહીં જોયું હોય તો માસ સ્પેક્ટ્રોમીટર નામના સાધન વડે કોઈ પણ પરમાણુનું દળ ચોકસાઈપૂર્વક માપી શકાય। આપણે ઉત્તેજિત અવસ્થામાં ન હોય તેવો કાર્બન લઈએ। આમ તો કાર્બન 3 પ્રકારના 6C12, 6C13, 6C14, એમાં 6C12ને પ્રમાણભૂત કાર્બન કહેવામાં આવે છે। અને આવો કાર્બન જો ઉત્તેજિત અવસ્થામાં ન હોય, જેને બીજા શબ્દોમાં અનઉત્તેજિત C12 કાર્બન પરમાણુનું દળ, આપણે કાર્બનના એક પરમાણુનું દળ જો માપીએ તો આ અનુત્તેજિત C12 કાર્બન પરમાણુનું દળ લગભગ 1.992647 ગુણ્યા 10⁻26 કિલોગ્રામ મળે છે। મિત્રો, માસ સ્પેક્ટ્રોમીટર નામના સાધન વડે C12ના એક કાર્બન પરમાણુનું દળ જ્યારે માપવામાં આવ્યું તો એ દળ 1.992647 ગુણ્યા 10⁻26 કિલોગ્રામ જેટલું માલુમ પડેલું। અને આ એક પરમાણુનું જે દળ આવ્યું એનો 12મો ભાગ લેવામાં આવે છે। મિત્રો, તો જો આપણે લખીશું કે ભાઈ અનુત્તેજિત C12 કાર્બન પરમાણુના એક પરમાણુનું જે દળ આવ્યું એ દળને 12 વડે ભાગતો જે જવાબ આવે એ જવાબને એક AMU અથવા એક એટોમિક માસ યુનિટ દળ કહેવામાં આવે છે। માટે જો આપણે વ્યાખ્યા લખીએ તો શું લખાય? તો જો આપણે વ્યાખ્યા લખવી હોય AMUની વ્યાખ્યા, મિત્રો, તો AMUની વ્યાખ્યા આપણે આ રીતે લખી શકીએ। અનુત્તેજિત એવા C12 કાર્બન પરમાણુના દળના 12મા ભાગને એક એટોમિક માસ યુનિટ અથવા યુ કહે છે। આ વ્યાખ્યા આપણે યાદ રાખવાની। અનુત્તેજિત એવા C12 પરમાણુના, એટલે કે એક પરમાણુના દળનો 12મો ભાગ, તો એ 12મા ભાગનું જે મૂલ્ય આવે, 12મો ભાગ કરતો, એટલા જવાબને એક એટોમિક માસ યુનિટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તો જો માસ સ્પેક્ટ્રોમીટર દ્વારા એક પરમાણુનું દળ આપણને મળેલું છે તો જો એ કિંમત મૂકી દઈએ 1.992647 ગુણ્યા 10⁻26 ભાગ્યા 12, જો આનું સાદુરૂપ આપીએ તો 0.166 આગળ ઓકળા આવે છે, પણ આપણે આટલા 3 ઓકળા લઈએ 10⁻26। જો કોઈ વિદ્યાર્થી એક પોઈન્ટ ખસેડે તો 10⁻27 કિલોગ્રામ। તો આમ એક એટોમિક માસ યુનિટ બરાબર કેટલા કિલોગ્રામ? ખાલી જગ્યા પૂછાય, એક એટોમિક માસ યુનિટ બરાબર ખાલી જગ્યા કિલોગ્રામ। તો આટલું તમારે લેવાનું। એક્ઝામ્પલમાં દળ એટોમિક માસ યુનિટમાં આપ્યું હોય તો જ્યારે સૂત્રમાં કિંમત મૂકીએ તો એને કિલોગ્રામમાં ફેરવીને એ કિંમત મૂકવાની। તો એક એટોમિક માસ યુનિટ બરાબર આટલા કિલોગ્રામ। જો ગ્રામ કે તો કિલોગ્રામના ગ્રામ 10⁻³
3 અને -27 એટલે 24 ઘાત, તો 1.66 ગુણ્યા 10 - 24 ગ્રામ થાય, રાઈટ। તો આ આંકડો યાદ રાખીશું આપણે। ફરી એકવાર બોલીએ, બોલો 1 યુ બરાબર કેટલા કિલોગ્રામ? તો 1 યુ બરાબર 1.66 ગુણ્યા 10 - 27 કિલોગ્રામ। ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં ઘણીવાર રકમમાં કૌંસમાં આ મૂલ્ય આપેલું ના હોય તો આપણે એટોમિક માસ યુનિટમાંથી કિલોગ્રામમાં ફેરવવા માટે આ આંકડો યાદ રાખવો જ પડે। મિત્રો, આપણા આવર્ત કોષ્ટકમાં રહેલા જુદા જુદા તત્વો, એ તત્વોના પરમાણુઓનો દળ આ માસ સ્પેક્ટ્રોમીટર નામના સાધન વડે જ્યારે માપવામાં આવ્યો તો એ દળ લગભગ હાઇડ્રોજન પરમાણુના દળના પૂર્ણ ગુણાંકમાં મળે। મોટા ભાગના તત્વોના પરમાણુના દળ એટોમિક દળ યુ એકમમાં દર્શાવતો તે આપણા હાઇડ્રોજનના પરમાણુના લગભગ પૂર્ણાંક ગુણાંકની નજીકના જોવા મળે છે। એટલે હાઇડ્રોજનનો દર 1 યુ હોય તો બીજા તત્વોનો દર 1ના પૂર્ણ ગુણાંકમાં, અપૂર્ણાંક ગુણાંકમાં નહીં। હા, પણ અપવાદ છે, અપવાદરૂપ કેટલોક તત્વો એવો પણ છે કે જેમનો દર અપૂર્ણાંક ગુણાંકમાં આવે છે। દાખલા તરીકે અપવાદરૂપી જોઈએ તો દાખલા તરીકે ક્લોરીન, તો ક્લોરીનના પરમાણુનું દળ લગભગ 35.46 એટોમિક માસ યુનિટ મળે છે। તો આ પૂર્ણાંક આંકડો આવતો નથી અને એનું કારણ શું તો એ હમણાં આપણે જોવાનું છે। તો આમ કેટલોક અપવાદરૂપ તત્વો પણ છે કે જેમનો દળ હાઇડ્રોજનના પરમાણુના દળના પૂર્ણ ગુણાંકમાં જોવા મળતો નથી। એનું કારણ કે ભાઈ એ કંઈક જુદા જ ટાઈપના પરમાણુઓ ધરાવતા હશે, જેની વાત આપણે હમણાં સમસ્થાનિકના પ્રશ્નોમાં કે આવતા લેક્ચરમાં કરીશું। તો બોલો, આટલો ખ્યાલ આવી ગયો? તો પરમાણુનું દળ કયા એકમમાં માપવાનું મિત્રો? એટોમિક માસ યુનિટમાં અથવા યુનિફાઈડ માસ યુનિટ યુ અથવા AMU વડે દર્શાવાય। વ્યાખ્યા શું? તો અનુત્તેજિત C12 પરમાણુના દળના 12મા ભાગને એક એટોમિક માસ યુનિટ કહે છે। પરમાણુનો દળ ચોકસાઈપૂર્વક માપવા માટે કયું સાધન વપરાય? માસ સ્પેક્ટ્રોમીટર। માસ સ્પેક્ટ્રોમીટર દ્વારા C12ના એક કાર્બન પરમાણુનું દળ કેટલું મળે છે? આટલું। 1 યુ બરાબર કેટલા કિલોગ્રામ? તો આંકડો યાદ રાખવાનો, બરાબર છે? તો આટલું તમે યાદ રાખજો મિત્રો। મિત્રો, જુદા જુદા તત્વોના પરમાણુઓનો દળ માસ સ્પેક્ટ્રોમીટર વડે માપતો અને એટોમિક માસ યુનિટમાં માપતો તે હાઇડ્રોજનના પરમાણુના દળના લગભગ પૂર્ણ ગુણાંકમાં જોવા મળે છે, પરંતુ અપવાદરૂપ ક્લોરીનમાં આવું નથી। તો કેમ આવું નથી? ક્લોરીનમાં કેમ અપૂર્ણાંકમાં જવાબ આવ્યો? ક્લોરીનમાં આપણે 35 જોયું કે ભાઈ 35.46 કે 47 એટોમિક માસ યુનિટ મળે છે। આવું થવાનું કારણ શું? તો મિત્રો, પ્રયોગો ઉપરથી એવું જાણવા મળ્યું કે એક જ તત્વમાં એક કરતો વધુ પ્રકારના એવા પરમાણુઓ જણાયા કે ભાઈ ચલો આ ક્લોરીન તત્વ છે, તો ક્લોરીન તત્વમાં બધા ક્લોરીનના જુદા જુદા પરમાણુઓ હોય। આ બધા ક્લોરીનના પરમાણુઓ છે, ક્લોરીન 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 ક્લોરીન। પણ આ એક જ તત્વમાં એક કરતો વધુ પ્રકારના પરમાણુઓ જણાયા કે જેમના રાસાયણિક ગુણધર્મો સમાન હોય પણ એમનો દળ જુદો જુદો હોય કે ભાઈ ચલો આનો રાસાયણિક ગુણધર્મ, આનો રાસાયણિક ગુણધર્મ, આનો રાસાયણિક ગુણધર્મ સમાન છે પણ એમનો દળ પેલો કરતો જુદો છે। તો આવા જુદો જુદો દળ ધરાવતા પણ ક્લોરીન પરમાણુઓ જોવા મળ્યા। જેમ આપણે એક જ વર્ગ કે ભાઈ 12 સાયન્સમાં ભણતા વિદ્યાર્થી,
તો બધા 12 સાયન્સમાં ભણે જ, એટલે બધાનું સ્થાન એક જ વર્ગમાં ખરું, પણ બધાના દર જુદો જુદો હોય, કોઈ જાડીઓ હોય, કોઈ પાત્રો હોય. એમ પરમાણુઓમાં પણ, તત્વોમાં પણ આવું જોવા મળ્યું કે ભાઈ આવા પ્રયોગોમાં એક જ તત્વમાં એક કરતાં વધુ પ્રકારના પરમાણુઓ જોવા મળ્યા કે જેમના રાસાયણિક ગુણધર્મો સમાન. અને રાસાયણિક ગુણધર્મો કોને આધારે નક્કી થાય? એના ન્યુક્લિયસમાં રહેલા પ્રોટોનની સંખ્યાને આધારે. માટે આ બધાના રાસાયણિક ગુણધર્મો સમાન, એટલે એમનો પરમાણુ ક્રમાંક ઝેડ, યાની કે પ્રોટોનની સંખ્યા બધામાં સમાન છે. પણ એમાં ન્યુટ્રોન જુદા જુદા હતા. આમાં જેટલા ન્યુટ્રોન હોય તો આમાં એટલા ન્યુટ્રોન નહોતા, થોડા ઓછા વધતા હતા. માટે બોલો આ બંને કહેવાય ક્લોરીન, પણ બંનેનો દર સરખો હોય નહીં. તો આમ એક જ તત્વમાં એક કરતો વધુ પ્રકારના પરમાણુઓ જોવા મળ્યા કે જેમના રાસાયણિક ગુણધર્મો સમાન હોય, પણ દળ જુદો જુદો હોય. દળ કેવો હોય? જુદો જુદો. અને આવા એક જ તત્વના હોવા છતાં તેમનો દળ જુદો જુદો હોય, તો આવા પરમાણુઓને એકબીજાના સમસ્થાનિકો, આઇસોટોપ્સ કહેવાય. એકબીજાના શું કહેવાય? સમસ્થાનિક અથવા સમસ્થાનિકો, ઇંગ્લિશમાં આઇસોટોપ્સ. તો આમ એક જ તત્વના હોવા છતાં તેમનો દળ જુદો જુદો છે, તો આવા પરમાણુઓને સમસ્થાનિકો, આઇસોટોપ્સ કહે છે. ગ્રીક ભાષામાં આઇસોટોપ્સ એટલે સેમ પ્લેસ, પ્લેસ એટલે સ્થળ અને સેમ એટલે સમાન. આવર્ત કોષ્ટકમાં સ્થળ એટલે એની જગ્યા સમાન, કારણ કે પરમાણુ ક્રમાંક ઝેડ સમાન હોય છે, પણ ન્યુટ્રોનની સંખ્યા જોઈએ. કહે ચલો ભાઈ હું 2 ક્લોરીનની વાત કરું, તો આ ક્લોરીન અને આ ક્લોરીન, આ ક્લોરીનમાં 17 પ્રોટોન હોય, તો આમાં 17 પ્રોટોન હોય, પણ ન્યુટ્રોનની સંખ્યા જુદી જુદી. કોઈમાં ધારો કે 18 ન્યુટ્રોન હોય, કોઈમાં 17 કે 19 ન્યુટ્રોન હોય. તો હવે તમે જો આખા ન્યુક્લિયસનું દળ અને આખા ન્યુક્લિયસનું દળ જુદું જુદું થશે, તો આમ દળ જુદો જુદો થવાનો, પણ પરમાણુ ક્રમાંક સરખો હોવાથી રાસાયણિક ગુણધર્મો સમાન થવાના, માટે આવર્ત કોષ્ટકમાં એમનું સ્થાન સમાન થવાનું. તો આમ આવા પરમાણુઓને આવર્ત કોષ્ટકમાં એક જ સ્થાને દર્શાવાય. આવા એક જ તત્વના જુદા જુદા આઇસોટોપ્સ ના ન્યુક્લિયસમાં પ્રોટોનની સંખ્યા સમાન હોય છે, પણ ન્યુટ્રોનની સંખ્યા જુદી જુદી હોય છે. અને કુદરતમાં મળી આવતા પદાર્થો, મિત્રો, કુદરતમાં જે બધા દરેક પદાર્થો મળી આવે છે, એ પદાર્થોમાં દરેક તત્વ આવા તેના જુદા જુદા આઇસોટોપ્સનું અને એના મિશ્રણનું બનેલું હોય છે. કુદરતમાં મળી આવતા દરેક પદાર્થોમાં રહેલું તત્વ તેના જુદા જુદા આઇસોટોપ્સના મિશ્રણનું બનેલું હોય છે. અને આવા મિશ્રણમાં આ આઇસોટોપ્સનું પ્રમાણ, કે ભાઈ આ ટાઈપના પરમાણુનો જથ્થો આટલા ટકા હોય, તો પેલું દળ ધરાવતા પરમાણુનો જથ્થો એના કરતાં જુદું, કોઈ 90% હોય તો પેલું 10% હોય, કોઈ 80% હોય તો પેલું 20% હોય. એટલે એવું કોઈ પ્રમાણ ફિક્સ હોતું નથી, બરાબર. જુદા જુદા તત્વો માટે આ પ્રમાણ જુદું જુદું હોય છે. આપણા પુસ્તકમાં જો વાત કરીએ મિત્રો, તો પુસ્તકમાં ક્લોરીન માટે વાત કરી છે કે ભાઈ ક્લોરીનમાં 2 પ્રકારના પરમાણુઓ જોવા મળ્યા. એક પરમાણુ એવો જોવા મળ્યો કે જેનું દળ 34.98 એટોમિક માસ યુનિટ હતું, અને ક્લોરીનમાં બીજા કેટલાક પરમાણુ એવા જોવા મળ્યા કે જેમનું દળ 36.98 એટોમિક માસ યુનિટ હતું. પણ એ ક્લોરીનના જથ્થામાં આવા દળ ધરાવતા પરમાણુઓનો હિસ્સો 75.4% હતો. કેટલો હતો? 75.4%. જ્યારે બાકીના કુલ 100% હોય, 100માંથી 75.4 હોય, તો પછી આ કેટલું હોય? 24.6%. તો આમ ક્લોરીનના તમે ધારો કે 100 પરમાણુઓની કલ્પના કરો, તો એ 100 પરમાણુમાં 75.4% પરમાણુ એવા હતા કે જેમનું દળ આટલું હતું, અને 24.6 પરમાણુઓ એવા હતા કે જેમનું દળ આટલું હતું. તો આના ઉપરથી આપણે એવરેજ, એનું સરેરાશ ભારિત દર શોધીએ, તો ક્લોરીન પરમાણુનું સરેરાશ ભારિત દર
એટલે એનો કેટલો પરમાણુ ભાર થાય, એનું દળ કેટલું થાય. તો જો આટલા ટકા આર્યા હતા એટલે આપણે આવું લખીશું કે 75.4% કયું દળ ધરાવતા, તો 34.98 એટોમિક માસ યુનિટ દળ ધરાવતા પરમાણુ હતા, વત્તા 24.6% આ દળ ધરાવતા, એટલે આપણે દળ શોધી રહ્યા છીએ, તો 36.98 એટોમિક માસ યુનિટ. જો ટકા ના લખવા હોય મિત્રો તો છેદમાં 100 લખાય, તો 75.4 ભાગ્યા 100 34.98 વત્તા હવે ટકા ના લખવા હોય તો 24.6 ભાગ્યા 100 36.98. જો એ 100 છેદમાં સરખું છે તો આપણે લસા લઈ લઈએ અને લસા લઈને છેદમાં 100 લખીશું. હવે કેલ્ક્યુલેટરથી આ બેનો ગુણાકાર કરો, આ બેનો ગુણાકાર કરો, સરવાળો કરો, 100 એ ભાગો, તો આ જવાબ લગભગ મિત્રો 35.46 એટલે લગભગ 35.47 એટોમિક માસ યુનિટ આવે છે. એટલે જો અપૂર્ણાંકમાં જવાબ આવ્યો, રાઉન્ડ ફિગર 35 આવતો નથી. મિત્રો વ્યવહારમાં આ 34.98 વાળાને એપ્રોક્સિમેટલી 35 એટોમિક માસ યુનિટ લખાય અને 36.98 વાળાને 37 એટોમિક માસ યુનિટ. એટલે જો આ ક્લોરીન માટે આપણે દર્શાવવું હોય તો 17 ક્લોરીન 35 આવું લખાય 35. અને જો આ ક્લોરીન માટે સંજ્ઞા લખવી હોય તો આમના માટે લખવી હોય તો 17 ક્લોરીન 37 લખાય, પણ એક્ઝેક્ટ 37 નથી, 36.98 છે. તો આનું કારણ આવા જુદા જુદા ટકાવારી પ્રમાણ હોવાના કારણે આવું થાય છે. અને જો આ આંકડો પેલા માસ સ્પેક્ટ્રોમીટર દ્વારા ક્લોરીનના પરમાણુનું દળ જે શોધી પ્રાયોગિક રીતે, તો એ પ્રાયોગિક મૂલ્યો સાથે આ સામ્યતા ધરાવે છે. મિત્રો હાઇડ્રોજનમાં પણ આવું જોવા મળે છે. હાઇડ્રોજનમાં 3 પ્રકારના હાઇડ્રોજન જોવા મળ્યા. એક હાઇડ્રોજન જેનું દળ 1.0078 એટોમિક માસ યુનિટ હતું. એક હાઇડ્રોજન એવો જોવા મળ્યો કે જેનું દળ 2.0141 એટોમિક માસ યુનિટ હતું. અને એક હાઇડ્રોજન જેનું દળ 3.0166 એટોમિક 160 જેવું એટોમિક માસ યુનિટ હતું. આને તમે 1H1 કહો છો, આને 1H2 કહો છો, આને 1H3 કહો છો. આના ન્યુક્લિયસમાં માત્ર એક પ્રોટોન જ હોય, એકમાંથી એક જાય તો 0, ન્યુટ્રોન હોય નહીં. આના ન્યુક્લિયસમાં એક પ્રોટોન હોય, બેમાંથી એક જાય તો એક ન્યુટ્રોન હોય, પ્રોટોન ધન વીજભાર ધરાવે. આના ન્યુક્લિયસમાં એક પ્રોટોન હોય, 3માંથી એક જાય તો 2 ન્યુટ્રોન હોય. માટે સ્વાભાવિક છે કે આનું દળ ઓછું હોય, આનું દળ વધારે હોય. આને પ્રોટિયમ, ડ્યુટેરિયમ અને ટ્રિટિયમ કહેવાય, અથવા ફિઝિક્સમાં આને પ્રોટોન અને ડ્યુટેરોન અને ટ્યુટેરોન કહે છે. પણ સામાન્ય રીતે હાઇડ્રોજનની અંદર આ 3 પૈકી ઓનો હિસ્સો સૌથી વધુ છે, લગભગ 99.98%. એટલે કુલ હાઇડ્રોજનનો જથ્થો એમાંથી 99.98% આર્ય છે અને બાકીનું પ્રમાણ આમનું હોય છે. બરાબર. તો આ વાત પણ તમે યાદ રાખજો મિત્રો. તો આ મેં વાત કરી કે ભાઈ ક્લોરીનમાં આવું અપવાદ કેમ મળ્યો, તો એનું કારણ આવા આઇસોટોપ્સ છે.